اور یہ تیسرا شمسی اور قمری، عیسوی اور ہجری اسے کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم کہ آیت نمبر 96 میں اس کے یہ دیکھیں ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شمسی اور قمری سال قرآن سے ثابت ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو، اور آپ سب کو میرے اس چینل پہ خوش آمدید ہے۔ اور آپ آج میرے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ رہے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی، بلکہ ڈائری دیکھ رہے ہیں، کتاب نہیں ڈائری ہے۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے شاید آپ کو ابھی نظر نہیں ہے، 1 2 3 4 اور پھر تھوڑے سے اس میں پوائنٹس اور بھی لکھے ہوئے۔ تو یہ پوائنٹس یہ ہیں کہ میں نے اکثر یہ نیو ایئرس پہ جو میں بچپن سے بھی مطلب بچپن سے مراد 4 5 6 10 سالوں سے اکثر کچھ لوگ سے نئے سال عیسوی اور اپنا محرم کا جو ہے سال ہجرت کا سوال، تو میں نے اکثر لوگوں سے یہی سنا ہے کہ یار ہم محرم مناتے ہیں، ہم یہ سال نہیں مناتے، اور اس کے بارے میں لوگوں کے غلط پوائنٹس سنے اور لوگوں کی لا علمی ہے۔ تو میں نے اپنے سارے پوائنٹس ایک جگہ پہ جمع کیے کہ کیا کیا سوال ہیں لوگوں کے، تو ان سوالات کے جوابات کلیئر کرنے کے لیے اور معلومات دینے کے لیے، کیونکہ ہم ابھی اپنے سرکل میں ہی جو میرے ماشاءاللہ 1263 سبسکرائبر ہیں، تو میں نے کہا اگر 1263 سبسکرائبر تک یہ بات پہنچے گی اور وہ بھی آگے پہنچائیں گے تو بڑا ایک فائدہ ہوگا ہمیں اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو آج انفارمیٹو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو لائک کر لے، اور آگے پسند آئے تو شیئر کر لے، اور پسند ویسے آنی چاہیے اور آئے گی بھی۔ چاہے ہم شروع کرتے ہیں، لوگوں کا سوال ہوتا ہے نیا سال کب شروع ہوتا ہے، یہ تو ویسے آپ کو پتہ ہے نیا سال کب شروع ہوتا ہے۔ ہجری کا سال جو ہے وہ 1 محرم سے، جسے ہم اسلامک ایئر بھی کہتے ہیں، قمری سال بھی کہتے ہیں۔ قمری سال چاند سے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے قمری سال۔ اور جو ہمارا انگریزی کیلنڈر کہلاتا ہے یا عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے، یا ہم اسے الگ الگ نام دے دیتے ہیں، شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ شمسی کیلنڈر مطلب سورج والا کیلنڈر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتایا، ویسے تو بچے کو معلوم ہے مگر بیسک انفارمیشن سے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو ایک یہ ہے عیسوی سال جو جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامک کیلنڈر یا ہجری سال ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کو عیسوی اور ہجری سال کیوں کہتے ہیں، لوگوں میں اکثر سوال ہے۔ اگر اکثر لوگ عیسوی اور ہجری اس میں ڈیفائن نہیں کر پاتے، تو آپ کو میں آتھینٹک انفارمیشن دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے کافی اس پہ ریسرچ بھی کی ہے اور کافی معلومات جمع کی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ، کیونکہ یہ بات باریکی ہوتی ہے ویڈیو بنانا اور اس طرح سوشل پلیٹ فارم پہ لے جانا، کیونکہ اس میں اگر یہ ویڈیو وائرل بھی ہو جاتی ہے اور کوئی دیکھتا ہے جانکار آدمی، تو پھر اس میں سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں، سب کچھ اٹھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ تک ویڈیو پہنچ رہی ہے بہت ساری محنت کے بعد۔ یہ آپ کو اتنی سے ورکنگ دکھ رہی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک پوری ورکنگ اور پورا وہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ تو اس کو عیسوی اور ہجری سال کیوں کہتے ہیں؟ عیسوی سال کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کی پیدائش ہوئی تھی اور جن کی شریعت چلی تھی، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ سال کاؤنٹ ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو عیسوی سال، اور اسے سورج کے ذریعے، سورج کی پیمائش کے ذریعے اسے مینٹین کیا گیا ہے کہ جنوری فروری مارچ اپریل اور سورج کی پیدائش اور سب کچھ اس طرح سے اس میں مینٹین ہے، تو اس لیے عیسوی سال کہلاتا ہے۔ اور ہجری سال، تو ہجری سال جب حضور نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ 53 سال کی عمر میں، 53 سال کی عمر میں حضور نے مکے سے مدینہ جو ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد کے جو سال ہیں وہ سال کہلاتے ہیں ہجری۔ ہجری مطلب ابھی ایک مثال لے لیں، 1443واں سال ہے، تو حضور کی ہجرت مطلب ہجرت کو 1443 سال ہو گئے۔ اور جو اعلان نبوت، ایک اور انفارمیشن دیتا جو یہاں پر نہیں لکھی ہوئی اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، ایک نبوی سال کہلاتے ہیں۔ نبوی سال یہ ہے کہ حضور نے جو اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، تو 40 سال سے 53 سال کی عمر تک جو سال چلے وہ نبوی سال کہلاتے ہیں۔ تو آپ کی انفارمیشن آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اور یہ تیسرا شمسی اور قمری، عیسوی اور ہجری اسے کیوں کہتے ہیں، تو میں نے اپنے دوسرے پوائنٹس بتاتے میں نے آپ کو پورا بتا دیا
کہ शम्सी इसलिए कहते हैं कि उसकी सूरज की पैमाइश से है, कमरी इसलिए कहते हैं कि हम इसे चांद को देख के रोजा रखते हैं, ईद करते हैं, बकरीद करते हैं, मुहर्रम करते हैं, रब्बीउल अव्वल करते हैं, तो सब चांद को देख के करते हैं। तो इसलिए ये कमरी साल कहलाता है। ईसवी साल इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुआ है तो ईसवी साल कहलाता है, और हिजरत के बाद से साल शुरू हुआ है तो हिजरी साल कहलाता है। मैंने आपको ये कह दिया। और अक्सर लोग अभी जब इसका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक आते तो हम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, और 1,24,000 कमोबेश जितने अंबिया कराम हैं उन सबको मानते हैं। तो ये हमारे लिए मनाना शरियन जायज़ भी है अगर इसमें शरई तकाजे पूरे होते हों। तो ये जो आजकल बेहयाई और वो तो आप अगर न्यू ईयर के अलावा भी करेंगे तो वो शरन नाजायज़ है। और एक गलत फहमी ये भी है कि इस्लामिक कैलेंडर नहीं है। अक्सर लोग बोलते नहीं भाई ये तो अंग्रेज़ों का साल है, इस्लामिक कैलेंडर नहीं है। तो भाई इसे भी मतलब ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है तो ये कोई इशू नहीं है, हम इसको भी मानना जायज़ है, उसको भी मानना जायज़ है। और आप दूसरी चीज़ है, दुनिया और दीन और दुनिया है तो आप सिर्फ उसको भी लेके नहीं चल सकते। आप किसी को लेकर 14 रमज़ान को मिलेंगे या 14 शाबान को या रजब 14 रजब को 12 रजब को मिलेंगे, तो आज की दुनिया के हिसाब से आपको ये कैलेंडर फॉलो करना लाजमी है। और दूसरी चीज़ ये कुरान की सूरत के ज़रिए एक है, तो मैं अपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स आपको दे रहा हूँ जिसमें है कुरान में सूरह यूनिस की आयत नंबर 5। तो इसका स्क्रीनशॉट तर्जुमा आपको मैं दे रहा हूँ, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि सूरह यूनिस में इस तरह देखें लिखा हुआ है। और फिर एक और जगह पे एक और सूरह में है सूरह इनाम की आयत नंबर 96 में इसके ये देखें तर्जुमा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि शम्सी और कमरी साल कुरान से साबित है। और आपने ये कुरान की रोशनी भी में भी इसके दलाइल देख लिए, तो अभी आप किसी को भी ये बात डिफाइन कर सकते हैं कि भाई 31 दिसंबर भी हैप्पी न्यू ईयर अगर कोई कह रहा है, नया साल कह रहा है या कुछ भी XYZ, तो वो अंग्रेज़ों की रिवायत नहीं है। इसमें एक मिसाल ले लें, वो एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी कैलेंडर मना रहा है। और आज की दुनिया में आपको चलने के लिए ना ये कैलेंडर फॉलो करना ज़रूरी भी है। आज की दुनिया में अगर आप किसी को ये टाइम नहीं दे सकते, जैसे अभी रबीउल सानी चल रहा है, तो आप ये किसी को नहीं बोल सकते यार 22 रबीउल सानी। अब 22 रबीउल सानी वो ढूंढता रह जाएगा वैसे कि भाई 22 रबीउल सानी कब आ रही है। और वो दूसरी चीज़ें लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मगरिब के बाद, क्योंकि ये कमरी कैलेंडर है तो इसकी तारीख चेंज होती है मगरिब के बाद, और वो शम्सी कैलेंडर है तो इसकी तारीख होती है 12 बजे के बाद। मतलब कि 12 बजे आधी, ये जो 12 बजे की रात का आधा टाइम है ना, ये बिल्कुल रात का आखिरी पहर कहलाता है। हमने शुरू कर दिया कि ये शुरू है रात, मगर ये 12 बजे तक ये आखिरी पहर की तरफ जा रही होती है रात। क्योंकि आपको पता है सर्दी की रातें हैं तो अभी तो 6:30 बजे, मगर आपको पता है गर्मी में 3:30 पौने 4 बजे फजर हो जाते हैं, फजर का टाइम शुरू हो जाता है। तो आपको इस वीडियो से बड़ी मालूमात मिली होगी शायद मेरे अंदाजे से, जहाँ तक, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए भी मेहनत की है, मेरे लिए भी मेहनत की है, और जो लोग मेरे सर्कल में हैं उनको तो मैं लाजमी ये वीडियो भेजूंगा भी, और उनसे एक तरह से बात करने के लिए भी हो गया कि भाई आप ऐसे ये गलत फहमियाँ है ना कि यार ये तो अंग्रेज़ों के निकाले हुए साल हैं, ये हैं वो हैं। क्योंकि हम जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तो हम बात भी नहीं करें। असल में बात करके हम बातों का गलत बातें कर रहे होते हैं जिसमें हमें बहुत सी परेशानियों का भी सामना हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको किस किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे बता दें। और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप तक पहुँचे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो नीचे कमेंट में बताएं ताकि हम उसके ऊपर भी मेहनत करके वीडियो बनाएं। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुद को भी और अपने घर वालों को भी, मेरे घर वालों को भी। और मेरी भी दुआ है कि नया साल इंशाल्लाह वही साल हो कि जिसने मक्का मदीना नहीं देखा वो मक्का मदीना हो के आ जाए, और जिसकी जो जायज़ ख्वाहिश और नेक तमन्ना है और आरज़ुएं हैं सब अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। तो अपने दोस्त शादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।